بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ گو میری تفتیش کی یہ کہانی حسب معمول پرانی ہے، لیکن اس میں جو مسئلہ اس خوفناک واردات کا باعث بنا وہ پرانا نہیں، بلکہ ہمارے آج کے معاشرے میں تو اس مسئلے کو ہر روز زندہ رکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ عبرت حاصل کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی انا کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک واردات سننے کے بعد وعظ اور لیکچر سننے کی ضرورت باقی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے یہ واقعہ اپنی ڈائریوں میں خاص طور پر ریکارڈ کر لیا تھا۔ یہ دلی کا ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں CIA میں ہوتا تھا۔ پرانی دلی میں ایک عورت قتل ہو گئی تھی۔ اسے قتل ہوئے 4 دن گزر گئے تھے۔ تھانے میں اس کی تفتیش ہو رہی تھی، لیکن کیس CIA کو دے دیا گیا۔ CIA کو تفتیش کے لیے جو کیس دیے جاتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ ساری وجوہات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قتل کے اس کیس کو CIA کے حوالے کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مقتولہ کا خاوند ہوم ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کے عہدے پر لگا ہوا تھا۔ اس محکمے سے ہمیں احکام ملا کرتے تھے۔ مقتولہ کے خاوند کا خیال تھا کہ تھانے والے تفتیش میں کوتاہی کریں گے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی تھی، یہ تفتیش ہمارے سپرد کر دی گئی۔ میرے ساتھ ایک اینگلو انڈین سب انسپیکٹر لگا دیا گیا جس کا نام فرانسس تھا۔ ہم متعلقہ تھانے میں گئے، FIR دیکھی، کیس کی فائل دیکھی اور تھانے دار سے جو معلومات لینی تھیں وہ لے لیں، اور ہم نے اس طرح تفتیش شروع کر دی جیسے ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ قتل کے روز تھانے میں رپورٹ دینے کے لیے مقتولہ کا خاوند گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 18 سال تھی اور اس کا نام عبید تھا۔ ہم نے ان دونوں کو طلب کیا۔ قتل کی واردات دن کے 11 بجے کے لگ بھگ ہوئی تھی۔ اس وقت مقتولہ کا خاوند اپنے دفتر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کا یہ نوجوان بیٹا عبید موجود تھا۔ دوسرے بیٹے کی عمر 7 سال تھی، وہ اسکول گیا ہوا تھا۔ تیسرا بیٹا جس کی عمر 4 سال تھی چھت پر کھیل رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے عبید کا بیان لیا۔ عبید سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس صبح وہ کالج گیا تھا، لیکن 1 ہی گھنٹے بعد واپس آ گیا تھا کیونکہ اس کے سر میں اتنا شدید درد تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ گھر آتے ہی سر درد کی گولی لے کر ایک کمرے میں سو گیا۔ یہ پرانے زمانے کی حویلی تھی۔ صحن خاصا کشادہ تھا۔ ایک طرف ایک بڑا کمرہ اور اس کے پہلوؤں میں چھوٹے کمرے تھے جنہیں اس زمانے میں کوٹھڑیاں کہا جاتا تھا۔ ان کے بالمقابل 2 اور کمرے تھے۔ صحن کے ایک پہلو میں 2 اور کمرے تھے۔ ان کے بالمقابل ڈیوڑی اور اس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا۔ یہ حویلی ان کی اپنی ملکیت تھی۔ عبید نے بتایا کہ جب وہ گھر آیا تو ماں کو کام کاج کرتے دیکھا۔ ماں نے ہی اسے ایک کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایک دھماکے سے عبید کی آنکھ کھل گئی۔ اس دور میں لوگ صرف پٹاخوں اور شادی کے موقعوں پر چلنے والے گولوں کے دھماکوں سے واقف تھے۔ وہ رائفلوں، کلاشن کوفوں اور پستولوں کے دھماکوں سے ناآشنا تھے۔ آج کل تو شہروں میں دھماکے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ پتنگ بازی کے ساتھ کلاشن کوفیں فائر ہوتی ہیں۔ شادی کے موقع پر بھی کلاشن کوفیں اور ریوالور فائر ہوتے ہیں۔ اوچھے امیر زادے گلیوں میں سے گزرتے فائرنگ کرتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص باہر ایسے اسلحہ کا دھماکہ سنے تو وہ باہر نکل کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کس نے کس پر فائر کیا ہے یا یہ ہوائی فائر تھا۔ عبید نے دھماکہ سنا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے سوچا کہ یہ پٹاخے یا گولے کا دھماکہ نہیں۔ دھماکے کی آواز ذرا دبی دبی سی تھی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دھماکہ اس کی حویلی کے اندر ہوا ہے۔ وہ اس طرح پلنگ سے اٹھا جیسے کوئی ایمرجنسی نہیں۔ وہ کمرے سے نکلا اور سامنے دیکھا۔ بڑے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوا کہ بڑے کمرے کا دروازہ دن کے وقت یوں کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ ماں شاید باہر نکل گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا صحن سے گزرا اور بڑے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے امی امی پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ بائیں والی کوٹھڑی کا بھی ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ کواڑ پورا کھول کر اندر دیکھا، اس کی ماں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ عبید دوڑ کر ماں تک پہنچا۔ اس نے پہلے تو ماں کو پکارا، ہلایا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ اس نے کوٹھڑی کی بتی جلا کر دیکھا۔
माँ की दाईं आंख के करीब ज़रा दाएं और कुछ ऊपर एक छोटा सा सोराख था और खून सर के पिछली जानिब से निकल रहा था। उबैद के लिए ये समझना मुश्किल ना था कि उसकी माँ को कोई गोली मार गया है और उसने जो धमाका सुना था वो उसी गोली का था। उबैद ने धमाके की जो आवाज़ सुनी थी वो दबी दबी थी और ये इसलिए कमज़ोर आवाज़ थी कि कातिल ने कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया था और उस कमरे का भी दरवाज़ा बंद कर दिया था जिसके पहलू में ये कोठरी थी। बड़े कमरे की सेहन वाली तरफ 2 खिड़कियां थी जिनके क्वाड सर्दियों की वजह से बंद रहते थे। उबैद को तो चक्कर आने लगे। घर से बाहर निकलकर उसने शोर शराबा किया जिससे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। कुछ ने अंदर जाकर उसकी माँ की लाश देखी। उसी मोहल्ले में एक हिंदू ताजिर की हवेली थी, उसके घर में टेलीफोन था। उबैद दौड़ा गया और वहाँ से अपने बाप को इतला दी। बाप फौरन पहुँच गया और फिर बाप बेटा थाने गए और रिपोर्ट लिखवाई। पोस्टमार्टम हो चुका था और मकतूला दफन हो चुकी थी और उसकी रस्म कुल भी हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का बायस गोली लिखा गया था। गोली दाएं तरफ की आंख के करीब लगी और खोपड़ी में पिछली तरफ से निकली। थानेदार ने ये गोली बरामद कर ली थी और एक्सपर्ट से ये रिपोर्ट भी ले ली थी कि गोली .38 रिवाल्वर की है। फायर 2-3 कदम दूर से किया गया था और पीछे जो दीवार थी वो 3-4 गज दूर थी। गोली खोपड़ी में से गुजरकर पीछे दीवार को लगी थी और वहीं गिर पड़ी थी। थानेदार ने यह भी देख लिया था कि घर में चोरी चकारी नहीं हुई थी। मकतूला के कानों में सोने के वजनी झुमके थे और उसकी एक उंगली में अंगूठी थी। जिस कोठरी में इसे गोली मारी गई थी सारे ट्रंक और सूटकेस वगैरह इसी में पड़े हुए थे। जेवरात इन्हीं में से एक में रखे हुए थे। मकतूला के खामन ने देख लिया था कि जेवरात वहीं पड़े हैं। साथ वाले बड़े कमरे में सामने एक तपाई पर मकतूला का पर्स रखा था जिसमें पैसे पड़े हुए थे। इससे यह साबित हो गया कि कातिल लूटने की नीयत से नहीं आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ख़ास तौर पर लिखा गया था कि मकतूला के साथ सिवाय इस गोली के और किसी किस्म की ज्यादती नहीं हुई। कातिल उस वक्त इस घर में आया जब घर में कोई मर्द नहीं था। उसे मालूम था कि इस वक्त घर में कोई नहीं होता। ये इंतकामी कत्ल मालूम होता था। उस दौर के मुताबिक ये बड़ी ही दिलेराना वारदात थी। आजकल तो तमाम वारदातें दिन के वक्त होती हैं जिनमें फायरिंग ज़रूर ही होती है। अड़ोस पड़ोस के लोग दबक जाते हैं और कोई वारदात का ऐनी शायद हो तो वो भी चुप रहता है। 2 बातें वाज़े तौर पर सामने आती थीं। एक ये कि कातिल गैर मामूली तौर पर दिलेर है और दूसरी ये कि कातिल के अंदर इंतकामी जज्बा इतना शदीद था कि उसने परवाह ही ना की कि दिन दिहाड़े किसी के घर में दाखिल होकर गोली मारकर निकल जाना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक है और पकड़े जाने का इम्कान मौजूद है। इंतकाम के जज्बे ने कातिल की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। हमने मकतूला के खामन से पूछा कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। उसने कहा कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं और ना उसे किसी पर शक है। ख़ानदानी दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं। उसका बेटा कॉलेज में पढ़ता था। ख्याल आया कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। पता चला कि उसके दोस्त तो हैं, दुश्मन कोई भी नहीं। वहाँ जायदाद का भी कोई मसला नहीं था। मैं और फ्रांसिस थाने जा बैठे। थानेदार ने हमें एक कमरा खाली करा दिया। हमने थानेदार से रहनुमाई लेकर 3-4 मुअज़्ज़िज़ीन को थाने बुलवाया और थानेदार से कहा कि वो हमें वो बातें बताए जो उसने अपने मुखबरों से मालूम की थी। थानेदार से पूछा कि औरत की उम्र और शक्ल सूरत वगैरह कैसी थी। उसने बताया कि औरत की उम्र 40 साल से 1 आध साल ज़्यादा होगी और वो गोरे रंग की खूबसूरत औरत थी। मुखबरों ने उसे बताया था कि वो जिंदा दिल और हंसमुख औरत थी और मोहल्ले के घरों में उसका आना जाना था, इसलिए औरतों में खासी मकबूल थी। थानेदार ने यह भी कहा कि वो हंसी मजाक करने वाली जिंदा दिल औरत थी। शायद यही वजह थी कि वो 40 साल की लगती नहीं थी। उसके चेहरे पर और जिस्म में जवानी का उरूज था। मुअज़्ज़िज़ीन थोड़े थोड़े वक्फे से आने लगे और 4 आदमी आ गए। हमने हर एक को अलग बिठाकर मकतूला और उसके घर के हालात मालूम किए। ये भी पूछा कि इसका ज़्यादातर आना जाना किसके घर था और क्या कोई बाहर का आदमी इस घर में आता जाता था। हम दरअसल जहन में एक और शक रख कर इन अफराद से तफ्तीश कर रहे थे। शक था कि दुश्मनी कोई नहीं थी, कत्ल चोरी या डकैती की खातिर नहीं हुआ था और जायदाद का भी कोई झगड़ा नहीं था और मकतूला लड़ाई झगड़ा करने वाली औरत भी नहीं थी
तो कत्ल की एक वजह ये हो सकती थी कि उसके किसी के साथ नाजायज़ मरासिम होंगे और उसने किसी एक से ताल्लुक़ तोड़कर किसी दूसरे के साथ ताल्लुक़ पैदा कर लिया होगा। उसका पहला दोस्त रकाबत बर्दाश्त नहीं कर सका होगा और उसने मकतूला को माल भी बहुत खिलाया होगा और उस शख्स ने रकाबत की दीवानगी में इस औरत को ही साफ कर दिया। हमने शाम तक इन मुअज़्ज़िज़ीन से अलग अलग पूछगछ की और आखिर में इन सब को इकट्ठे बिठाकर गुफ्तगू की। उनमें से किसी एक ने भी ये ना कहा कि मकतूला का चाल चलन मशकूक था या इस घर में कोई शख्स बेतकल्फ़ी से आता जाता था। मकतूला पर्दा नहीं करती थी, हालांकि उस दौर में मुसलमान औरतें पर्दे की पाबंदी सख्ती से किया करती थीं और बुरके में बाहर निकला करती थीं। मकतूला चादर सर पर लेकर बाहर निकलती थी। हमें यह भी बताया गया कि वो अमूमन क्रीम कलर की चादर ओढ़ती या बिल्कुल स्याह रंग की। इन दोनों में उसका हुस्न और ही निखर आता था। वो मोहल्ले के हर घर के दुख सुख में शरीक होती थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी। उसका हंसी मजाक और उसकी जिंदा दिली तो सारे मोहल्ले में मशहूर थी, लेकिन औरतों की हद तक। यूँ नहीं कि महल्ले के मर्दों के साथ भी हंसी मजाक करती। ये सब हजरात हैरान थे कि ये औरत क्यों कत्ल हुई। इन सब का ख्याल दरिया जमुना के पार शाहदरा जाता था। वो इसलिए कि मकतूला शाहदरा की रहने वाली थी। दूसरी बात हमारे लिए ये नई और किसी हद तक कार आमद थी कि मौजूदा खामन मकतूला का दूसरा खामन था। मकतूला नौजवानी में ही तलाक लेकर घर जा बैठी थी। उस वक्त उसका एक बच्चा था जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल थी। ये वही बच्चा था जो अब 18 साल का नौजवान बन गया था और मैं उसका बयान ले चुका था। वो उबैद था। मैंने शाहदरा का नाम लिया है। दिल्ली का शाहदरा लाहौर जैसे शाहदरा की तरह है। यहाँ दोनों के दरमियान रावी बहता है और वहाँ दिल्ली और शाहदरा के दरमियान दरिया जमुना बहता है। सब इंस्पेक्टर फ्रांसिस ने मशवरा दिया कि पहले मकतूला के दिल्ली के हालात, फिर शाहदरा में उसके घर के हालात वगैरह मालूम कर लिए जाएं। हमने मकतूला के खामंद और उसके बेटे से और कुछ भी ना पूछा और उन्हें यह कहकर छुट्टी दे दी कि वो हर वक्त शहर में मौजूद रहें और शहर से बाहर कहीं ना जाएं। अगले रोज़ सुबह ही सुबह मैं और फ्रांसिस शाहदरा थाने में चले गए। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि हमें खुदकुशी का भी शक हुआ था, लेकिन उसके खामंद ने और बेटे उबैद ने कस्में खा खा कर कहा था कि उनके घर में रिवाल्वर है ही नहीं। हमने उनकी बात मान ली थी, क्योंकि उस ज़माने में कोई बहुत बड़ा आदमी या कोई नामी ग्रामी बदमाश ही बिला लाइसेंस असलहा अपने घर रखता था। मकतूला के खामंद जैसे आदमी ऐसी जुर्रत और हमाकत नहीं किया करते थे। इस शख्स को मैंने देख लिया था। अच्छा मुअज़्ज़िज़ आदमी था। शाहदरा थाने के SHO को हमने अपने आने का मकसद बताया। उसने कहा कि वो सुन चुका है कि शाहदरा की एक औरत दिल्ली में कत्ल हो गई है। हमने उसे कहा कि हम मकतूला के या उसके घर के हालात मालूम करने आए हैं और हमें ऐसे आदमी चाहिए जो अंदर और बाहर की हर एक बात बता सकें। वो पुराना थानेदार था। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम उसे समझाते कि वो हमारी ज़रूरत किस तरह पूरी कर सकता है। उसने इसी वक्त अपने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे 3-4 नाम देकर कहा कि इन्हें कहो कि फ़ौरन थाने पहुंच जाएं। मैं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं समझता कि जो आदमी थाने आए उनमें से हर एक ने क्या क्या बताया। बात को मुख्तसर करने के लिए मैं बताता हूं कि 4 वैसे ही मुअज़्ज़िज़ीन कुछ देर बाद हमारे पास आ गए जैसे हमने दिल्ली में बुलाए थे। ये मैं पहली कहानियों में वाज़े कर चुका हूँ कि मैं या पुलिस जिन लोगों को मुअज़्ज़िज़ कहती है वो होते तो मुअज़्ज़िज़ ही हैं, लेकिन पुलिस के मुखबिर होते हैं और थानेदार को और दीगर सरकारी अफसरों को खुश करने को अपना ईमान समझते हैं। हर दौर में और हर वक्त पुलिस के हाथ में ऐसे आदमी रहते चले आए हैं। एक आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है तो उसका कोई बेटा पुलिस के साथ ताल्लुक़ पैदा कर लेता है और इस तरह ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। इनके अलावा जराइम पेशा अफराद और गुंडे बदमाश पुलिस के काबिल एतमाद मुखबिर होते हैं। खासा वक्त सर्फ करके इन लोगों से हमें जो कुछ मालूम हुआ वो ये था कि मकतूला के वालिदैन का घराना इज़्ज़तदार और शरीफ घराना था। वो मिडिल क्लास के लोग थे। दुश्मनी तो दूर की बात है, इनकी किसी के साथ हल्की सी चपकलिश भी नहीं थी। उन्होंने अपनी मकतूला बेटी की शादी अपने जैसे एक घराने में की
مقتولہ کا پہلا خاوند صحیح معنوں میں بھلا مانس تھا۔ اس زمانے میں ہر مسلمان نماز اور روزے کی پابندی لازمی طور پر کرتا تھا۔ مقتولہ کا خاوند اس پابندی سے ذرا آگے نکل گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی جو مولویوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ وہ اپنے گھر میں پردے اور دیگر اسلامی احکام کی پابندی کراتا تھا۔ مقتولہ اچھے اخلاق کی لڑکی تھی۔ اس میں دو باتیں ایسی تھیں جو خاوند کو پسند نہیں تھیں۔ ایک یہ کہ لڑکی برقع نہیں لیتی تھی اور دوسری بات یہ کہ وہ ہنس مکھ اور کھل کر بات کرنے کی عادی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ ذرا سی بھی بے تکلف نہیں ہوتی تھی، لیکن عورتوں کے ساتھ اس کی بے تکلفی ایسی تھی جیسے وہ 9-10 سال کی بچی ہو۔ بیاہ شادیوں پر مدعو ہو تو وہ ڈھولکی پر ناچ بھی لیتی تھی۔ ان معززین نے وثوق کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکی چال چلن کے لحاظ سے بالکل صاف اور پاک تھی۔ مقتولہ کی عادات والی لڑکیاں عموماً بدنام ہو جایا کرتی ہیں کیونکہ معاشرے میں دل پھینک عاشق بھی موجود ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بے تکلف طبیعت والی لڑکی بڑی جلد ہاتھ آ جائے گی، لیکن انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ مقتولہ ایسی لڑکی تھی کہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اتنی سی بات ضرور ہوتی تھی کہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور نوجوان اسے رک رک کر دیکھتے تھے۔ ایسی صورتحال میں یعنی جب وہ گلی میں سے گزر رہی ہوتی تو اس کا ماتھا چادر سے ڈھکا ہوا ہوتا، نظریں نیچی ہوتی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر مقتولہ کی خاوند کے ساتھ نبھ نہ سکی۔ وہ اسے پردے میں بٹھانا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ برقعے کے بغیر باہر نہ نکلے، لیکن مقتولہ اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ اسے ماں باپ نے بھی کہا کہ وہ خاوند کی بات مانے اور اپنی ازدواجی زندگی میں بدمزگی پیدا نہ ہونے دے۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو خاوند کی پابندیوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی یا نہیں۔ بظاہر اس نے اپنے آپ کو ذرا سا بھی نہ بدلا۔ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہونے لگی جس نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میاں بیوی کے درمیان ایک خلیج آ گئی ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ آخر طلاق کی صورت میں سامنے آیا۔ اس وقت بچے کی عمر 3 سال ہونے کو تھی۔ مقتولہ کے والدین نے بڑی شرافت سے طلاق قبول کر لی۔ ماں نے راز دے دیا۔ مقتولہ کی دوسری شادی 1.5 سال بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی مقتولہ نے اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش نہ کی، لیکن لوگوں کی ہمدردیاں مقتولہ کے ساتھ تھیں اور لوگ مقتولہ کے خاوند کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ مولوی ٹائپ آدمی ہے اور ایک زندہ دل اور شریف لڑکی کو قید میں رکھ کر اسے اپنی زر خرید لونڈی بنانا چاہتا ہے۔ بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ وہ ابھی بہن کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ طلاق کے بعد لڑکی ٹھیک ٹھاک رہی۔ ٹھیک ٹھاک کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی نازیبا یا غیر شریفانہ حرکت نہ کی، البتہ اس نے اپنی زندہ دلی کو قائم رکھا۔ ان معززین نے بتایا کہ انہیں ان کی بیویوں اور بیٹیوں وغیرہ سے پتہ چلا کہ مقتولہ کی عادات میں ایک تبدیلی ضرور آئی۔ وہ یہ تھی کہ تنہائی میں بیٹھتی تو رونے لگتی تھی، کبھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر روتی تھی۔ اس نے تقریباً 1 سال ٹھیک شرافت میں گزارا اور اس کے بعد کچھ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ اس نے درپردہ ایک جوان سال امیر زادے کو دوست بنا لیا ہے۔ وہ ایک صوبے دار میجر کا بیٹا تھا جو دلی کسی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ شاہدرہ کے ہی رہنے والے تھے۔ باپ نے صرف اس کی تعلیم کی خاطر اس کی ماں کو یعنی اپنی پوری فیملی کو شاہدرہ چھوڑ رکھا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ مقتولہ کے گھرانے کی دور کی رشتہ داری تھی، اس لیے ان کا آپس کا آنا جانا بھی تھا۔ مقتولہ کے گھرانے کی کچھ زرعی اراضی بھی تھی۔ ان کے کھیت صوبے دار میجر کے کھیتوں کے ساتھ ملتے تھے۔ مقتولہ اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے بہانے وہاں چلی جاتی اور ادھر سے صوبے دار میجر کا بیٹا آ جاتا تھا۔ ان دونوں کو کئی بار اکٹھے دیکھا گیا۔ میرے پوچھنے پر ان معززین نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن لڑکا لڑکی سے کچھ چھوٹا تھا اور لڑکی کا یہ نقص تو نمایاں تھا کہ اس کو طلاق ملی ہوئی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ معززین نے یہ بھی کہا کہ یہ گواہی تو کوئی بھی اعتماد کے ساتھ نہیں دے سکتا کہ اس نے ان دونوں کو کبھی نازیبہ حالت میں یا قابل اعتراض حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں کی دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی
और उनके आपस के ताल्लुकात साफ सुथरे हो ही नहीं सकते। बातें करने वाले इस पहलू को सामने रखकर बात करते थे कि लड़की आज़ाद ख्याल है और किसी से डरती नहीं। इन लोगों ने यह भी बताया कि मकतूला के पहले खावंद ने अदालत में सिर्फ इस हुक्म के लिए दावा दायर किया था कि उसे कभी कभी अपने बच्चे से मिलने दिया जाए। मकतूला के बाप ने मुकदमा नहीं लड़ा था। उसने अदालत में बयान दे दिया था कि ये शख्स अपने बच्चे से जब चाहे मिल सकता है। अदालत ने यह फैसला किया था कि बाप महीने में एक रोज़ बच्चे के पास आ सकता है और अगर वो चाहे तो बच्चे को सिर्फ एक दिन के लिए अपने साथ ले जा सकता है। अदालत के इस फैसले के बाद किसी महीने तो बाप इस घर में आता और बच्चा उसे देकर अलग कमरे में बिठा दिया जाता था और किसी महीने वो बच्चा अपने साथ ले जाता और शाम से पहले पहले मकतूला के हवाले कर जाता था। बच्चे के लिए वो हर बार एक आध खिलौना, कोई कपड़ा या कोई तोहफा ज़रूर लाता था। बाद में जब मकतूला की दूसरी शादी हो गई और पहले खामन ने भी शादी कर ली तो भी बाप बेटे की मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। बेटा अब भी बाप के पास आता था। उसके बाद हमने मकतूला के बाप को और उसकी माँ को बुलवाया। माँ को अलग बिठाकर पहले बाप को अपने पास बिठाया और उससे पूछा कि बेटी के कत्ल का उसे किस पर शुबा है। उसने फ़ौरन जवाब दिया कि उसे किसी पर भी शुबा नहीं। ये पूछना तो बेकार था कि अपने पहले दामाद के मुतालिक उसका क्या ख्याल है, क्योंकि पहले दामाद ने उसकी बेटी को 15 साल पहले तलाक दी थी। मैंने ऐसी वारदातें भी देखी थीं कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और जब उसकी बीवी ने किसी और के साथ शादी कर ली या किसी के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए तो साबिक खामन ने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन ऐसा वाक़या कभी नहीं सुना था या देखा था कि तलाक को 14-15 साल हो गए और साबका खामन ने साबका बीवी को कत्ल कर दिया हो। मकतूला के बाप ने जो बयान दिया और हमने उससे जो कुछ पूछा वो मुअज़्ज़िज़ीन के बयान की तस्दीक थी। ये तो हो ही नहीं सकता कि बाप अपनी बेटी के ख़िलाफ़ बात करता। फिर भी मैंने उससे पूछा कि इसकी बेटी पर शक किया जाता था कि फ़लाँ सूबेदार मेजर के बेटे के साथ उसकी बेटी की दरपर्दा दोस्ती थी। ये शक कहाँ तक सही था? बहुत पुरानी बात हो गई है साहब, मकतूला के बाप ने जवाब दिया। वो वक्त मुझे क्यों याद दिलाते हैं। इस मुअज़्ज़िज़ और तालीम याफ्ता बाप की आंखों में आंसू आ गए। 2-4 सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, उस वक्त मेरी बेटी नौजवानी की उम्र में थी और सूबेदार मेजर का ये बेटा हमारे घर आया करता था। मुझे याद है कि मेरी बेटी उसे देखकर बहुत खुश होती थी और मैंने 2-4 मरतबा अलग कमरे में उन्हें इकट्ठे बैठे देखा था। बाहर की बातें भी मेरे कानों में पड़ी थीं और मैंने बेटी से कहा था कि लोग बातें करते हैं इसलिए वो मोहतात रहे। मेरी ख्वाहिश, दुआ और कोशिश ये थी कि बेटी की शादी हो जाए। फिर खुदा ने करम किया कि एक शरीफ आदमी मिल गया। उसके बाद मैंने बेटी के मुतालिक कोई बात नहीं सुनी। अपने पहले दामाद के मुतालिक उसने कोई बुरी बात ना कही। उसने कहा कि वो शरीफ और अच्छा आदमी था, लेकिन मेरी बेटी ने उसे दिल से कबूल नहीं किया था। हमने उससे ना कबूल करने की वजह पूछी और ये भी कहा कि वो किसी और को चाहती होगी। उसने कहा कि उसकी बेटी की अपनी कोई पसंद नहीं थी, ना उसने कभी माँ को ऐसी बात कही थी। पहले खामंद को पसंद ना करने की वजह बाप ने भी वही बताई कि खामंद उसे पर्दे में बैठने और नमाज वगैरह का पाबंद बनाना चाहता था और मेरी बेटी ये पाबंदियां कबूल नहीं करती थी। मकतूला की माँ को बुलाया। वो रोती ज़्यादा और बात कम करती थी। मैंने उसे कहा कि हमने उसकी बेटी के कातिल को पकड़ना है और उसे फांसी की सज़ा दिलानी है, लेकिन जब तक वो हमारे साथ तामुन नहीं करेगी हम कातिल को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकते। मैं थी कि तुम्हारा अच्छा भला खामंद है जो तुम्हारी कदर भी करता है और उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चल जाए। बेटी मुझे तसल्लियाँ देती थी कि खामंद को पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो ऐसे वक्त उस शख्स को मिलती है जब खामंद ऑफिस गया हुआ होता है। मुझे शक है कि मेरी बेटी उसे किसी और जगह मिलती थी। ज़रा सोच कर बताएं। मैंने उस खातून से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके उस दामाद को आपकी बेटी के इस दोस्त के मुतालिक पता चल गया हो और उसने आपकी बेटी को इस दोस्ती से बाज रहने को कहा हो, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ हो और आपके दामाद ने आपकी बेटी को कत्ल कर दिया हो? मैं ऐसी बात ज़बान पर लाने से डरती हूँ। उसने कहा, मेरा ये दामाद अच्छा लगता तो नहीं। अगर मेरे दामाद को मेरी बेटी की इन मुलाकातों का पता चल जाता और बात लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाती तो दामाद मुझे या मेरे खामद को ज़रूर बताता।
کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور آپ اپنی بیٹی کو سمجھا لیں یا اسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا یہ داماد بڑا شریف اور ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے۔ کیا آپ کی بیٹی نے آپ سے کبھی یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے گھر میں ریوالور ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میری بیٹی کے قتل کے 2 روز پہلے بھی داماد ہمارے ہاں آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح خوش و خرم تھا اور میری بیٹی کے ساتھ اس کے رویے اور بول چال میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں تھی۔ میرے داماد کے دل میں اگر یہ ارادہ ہوتا کہ وہ میری بیٹی کو قتل کرے گا تو اس کے انداز اور اس نے اسے یہ تسلی بھی دی کہ اپنی بیٹی کے متعلق وہ راز کی کوئی بات بتائے گی تو اس بات کو لوگوں میں مشہور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ بات دل میں رکھ کر ہم قاتل تک پہنچیں گے اور اس طرح مقتولہ، اس کے والدین اور اس کے خاندان کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی۔ وہ ماں تھی اور اس کے جذبات کا خون ہو گیا تھا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں اپنے خامدوں کے ساتھ ہنسی خوشی بستہ رستہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی ہیں، مگر یہاں اس کی اپنے گھر میں آباد بیٹی جو 3 بیٹوں کی ماں تھی کسی ظالم کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ دوسری شادی سے کچھ مہینے پہلے مقتولہ نے صوبے دار میجر کے بیٹے کے ساتھ دوستانہ لگا لیا تھا۔ ماں مقتولہ سے کہتی رہی کہ وہ بدنام ہونا شروع ہو گئی ہے تو بیٹی نہ مانی اور ماں کو یہ تسلیاں دیتی رہی کہ لوگ بکواس کرتے ہیں، بدنامی والی کوئی بات نہیں۔ ماں آخر عورت تھی، وہ سمجھتی تھی کہ بیٹی ایک خاوند کے ساتھ کچھ برس گزار چکی ہے اور وہ طلاق کے بعد ایک تشنگی محسوس کرتی ہے، اس کے لیے اس نے ایک دوست بنا لیا تھا۔ ماں نے جب یوں کھل کر باتیں شروع کر دیں تو میں نے اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے جذباتی سہارا دیا اور اس کے ذہن اور دل پر قبضہ کر کے ایسی فضا پیدا کر دی کہ یہ خاتون مجھے اپنا غمخوار اور ہمدرد سمجھنے لگی۔ اس نے یہاں تک بتا دیا کہ صوبے دار میجر کا بیٹا اب 3 بچوں کا باپ ہے اور اس کی مقتولہ کے ساتھ اب تک دوستی چل رہی تھی۔ یہ شخص مقتولہ سے ملنے دلی بھی چلا جایا کرتا تھا۔ میں نے بیٹی کو منع کیا تھا، مقتولہ کی ماں نے کہا۔ میں اسے اکثر کہتی رہتی کہ چہرے پر اس کی ذرا سی جھلک تو ہونی چاہیے تھی، وہ میں نے نہیں دیکھی۔ میرے ساتھی سب انسپکٹر فرانسس نے بھی اس عورت سے کئی ایک سوال پوچھے تھے اور جب اس نے دیکھا کہ یہ خاتون اپنے داماد کے خلاف ذرا سا بھی شک نہیں کر رہی تو فرانسس نے مجھے انگریزی میں کہا کہ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ مقتولہ کا خاوند بے گناہ ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہو وہ ہر کسی کو چور سمجھتا ہے۔ یہاں تو ان لوگوں کی بیٹی قتل ہو گئی تھی، اس ماں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس کے داماد کو پولیس والا رگڑا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہو، لیکن یہاں ماں اپنے داماد کی وکالت کر رہی تھی۔ میں نے فرانسس کی اس رائے سے اتفاق تو کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ یار تم جانتے ہو کہ قتل اور خودکشی ایک لمحے کے پاگل پن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مقتولہ کا خاوند شریف اور ٹھنڈے مزاج والا ہی صحیح، لیکن وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ وہ وقت مجھے آج تک یاد ہے جب میں شاہدرہ تھانے میں ایک الگ کمرے میں بیٹھا اس خاتون کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اسے باہر بھیجا اور اس کے خاوند کو پھر بلایا۔ اب کہ فرانسس نے مقتولہ کے باپ سے وہی بات کہی جو میں نے مقتولہ کی ماں سے کہی تھی، یعنی یہ کہ اس کے داماد نے کبھی اس کی بیٹی کی شکایت کی تھی؟ کبھی نہیں صاحب، باپ نے جواب دیا۔ اس واردات سے 2 روز پہلے داماد میری بیٹی اور بچوں کو ساتھ لے کر ہمارے ہاں آیا تھا، مٹھائی کا ڈبہ بھی لایا تھا اور میں نے اس کے رویے یا کسی اور بات میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، نہ مجھے یہ شک ہوا کہ اسے ہماری بیٹی کے خلاف کوئی شکایت ہے۔ مقتولہ کے ماں باپ سے ہمیں اور تو کچھ نہ ملا، البتہ یہ سراغ مل گیا کہ مقتولہ کے اس عمر میں بھی بلکہ قتل تک ایک غیر آدمی کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ آدمی اسے ملنے بھی جایا کرتا تھا۔ یہ سراغ ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ مقتولہ کی اپنی ماں نے دیا تھا اور یہ ثبوت تھا کہ یہ بات غلط نہیں۔ مقتولہ کے والدین کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی اور میں اور فرانسس آپس میں اس مسئلے پر گفتگو کرنے لگے۔ فرانسس عقل والا پولیس آفیسر تھا اور سراغ رسانی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ ہم دونوں اس شک پر متفق ہو گئے کہ یہ واردات مقتولہ کے خاوند نے کی ہے اور اس کا باعث یہی ہے کہ مقتولہ کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ تھے اور اس نے انہیں کہیں اکٹھے دیکھ لیا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ مقتولہ کے خاوند میں مقتولہ کے والدین نے کوئی ایسی ویسی تبدیلی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ ان پر ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے ان کی بیٹی کے خلاف کوئی شکایت ہے۔
हमारे सामने एक तरीका तो ये था कि मकतूला के खामद को अपने साथ अपने हेडक्वार्टर में ले जाते और वो नुस्खा आजमाते जो पत्थरों को भी ज़बान दे देता है। लेकिन ऐसे तरीके से लिए हुए बयान अदालत में जाकर अक्सर नाकाम हो जाते हैं। ये कामयाब उसी सूरत में होते हैं कि सबूत और शहादत साथ हो और ऐसी हो कि अदालत को कैल कर सके। हम दोनों ने ये रास्ता इख्तियार किया कि पहले शहादत इकट्ठी कर ली जाए, इसके बाद मकतूला के खामद को अपनी चक्की में पीसा जाए। इसके लिए ज़रा सी तफसील भी फराहम करनी ज़रूरी थी। हमें बताया गया था कि मकतूला का खामद शाहदरा का ही रहने वाला था। वो उस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर में चीफ अकाउंटेंट था। हमने थाने के SHO से कहा कि वो किसी सियाने से कांस्टेबल को मकतूला के वालिदैन के यहाँ भेजे और वहाँ से उनके पहले दामाद का घर मालूम करके इसे साथ ले आए। शाम हो चली थी। हमें तवक्को थी कि ये शख्स वापस घर आ चुका होगा। एक कांस्टेबल चला गया। SHO ने हमारे लिए बड़ी पुरतकल्लुफ़ चाय का बंदोबस्त कर रखा था। हमने चाय अभी ख़त्म नहीं की थी कि वो शख्स कांस्टेबल के साथ आ गया। मैंने उसे सर से पांव तक देखा और मेरे दिल में उसकी इज्जत पैदा हो गई, क्योंकि वो उस वक्त का एक खूबरू आदमी था। उसकी दाढ़ी मौलवियों जैसी थी ही नहीं। उस वक्त अक्सर मुसलमान इस किस्म की दाढ़ी रखा करते थे जो छोटी होती और सलीके से तराशी होती थी। वो जो चीफ अकाउंटेंट था आखिर कुछ अकल भी रखता था। उसके साथ जब बात हुई तो मालूम हुआ कि उसे अपनी साबका बीवी के कत्ल का पता चल गया था। एक मुअज़्ज़ज़ घराने की औरत का कत्ल हो जाना कोई मामूली वाक़या न था। हमने उससे पूछा कि उसे मकतूला के ख़िलाफ़ क्या शिकायत थी। शिकायत कोई ज़्यादा बड़ी तो न थी। उसने कहा, मुझे उसका बेपर्दा होकर बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता था और वो नमाज की पाबंदी नहीं करती थी। मेरे साथ उसने कभी बदतमीज़ी नहीं की थी, बल्कि मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी।